اسلام بہت ہی امن والا مذہب ہے، پیار والا مذہب ہے. اس اسلام کو جو بھی پڑھتا ہے تو اسلام سے متاثر ہوتا ہے. اس اسلام کو جو بھی محبت سے قرآن کو کھول کر پڑھتا ہے، یہ قرآن ضرور اسے نور عطا کرتا ہے، یہ قرآن ضرور اسے راستہ بتاتا ہے. ابھی تمل ناڈو کی ایک ہماری بہن سبری ملا نام کی ایک نان مسلم لڑکی، نان مسلم بہن جو بڑی موٹیویشنل سپیکر ہے، وہ کوئی غریب بھی نہیں ہے، مالدار بھی ہے، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، اس کے لیے عزت کی کوئی کمی نہیں، اسے شہرت کی کوئی کمی نہیں، اسے ڈگری کی کوئی کمی نہیں، اسے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں. وہ اچھی ایک سپیکر بھی ہے، وہ اچھی ایک گورنمنٹ ایمپلائی بھی تھی، سب کچھ اس کے پاس ہے، کوئی عزت کی کمی نہیں. وہ مسلمان ہو گئی. ہم پوچھتے ہیں صبر ملی ہماری بہن صبری ملا، جو تو مسلمان ہوئی ہے، کس چیز کی کمی تھی کہ تو اسلام میں آ گئی؟ ایسے دور میں، جس دور میں ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹیررسٹ بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ظالم بتایا جا رہا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسلام اور مسجدوں کے اوپر، مسلمانوں کے مساجد کے اوپر بھگوے جھنڈے لہرائے جا رہا ہے، اور اسلام کے جو نشانیاں ہیں اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پوری طور پر نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 90%، 98% میڈیا اسلام کو ٹارگٹ کر اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایسے زمانے میں، جس دور میں، جن روزوں میں اسلام کے خلاف پوری طور پر ٹارگٹ ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اینکرز، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے پارٹیاں والے، بڑے بڑے لوگ اس اسلام کو مٹانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں. برقعے کے اوپر پابندی، مسلمان لڑکی برقع پہن کے کالج کو نہیں آ سکتی. لاؤڈ سپیکر کے اوپر پابندیاں، اسلام کے خلاف پوری طور پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کر بدنام کیا جا رہا ہے. ایسے حالت میں مسلمان کنفیوز ہے، ہماری حالت کیا بنے گی؟ مسلمان کمزور ایمان والے ٹینشن میں، ہماری حالت کیا بنے گی؟ ہمارا فیوچر کیا ہوگا؟ ایسے موقع پہ ایک نان مسلم، ایسے موقع پہ ایک لیڈی، ایسے موقع پہ ایک بہادر عورت، ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والی ہماری بہن صبری ملا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. مکے کا سفر کرتی ہے، مدینے کا سفر کرتی ہے، عمرے کے لیے جاتی ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر شہادت کی انگلی اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا. اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیارے رسول ہے، ہم سب کے پیغمبر ہے. ایک نان مسلم عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے. صبری ملا سے پوچھو، بہن صبری ملا، ایسے ملک کے موجودہ حالات میں تو کیسے مسلمان ہو گئی؟ ایسے حالات میں تجھے کلمہ کیسے نصیب ہوا؟ ایسے حالات میں تیرے دل میں ارادہ کیسے ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ صبری ملا کی دل کی آواز ہے، اس کا میسج ہے، اس کا پیغام ہے. لوگوں قرآن پڑھو، ماؤں بہنوں عورتوں بچیوں بیٹوں، اللہ کا کلام قرآن پڑھو.
इस कुरान में पूरा का पूरा इंसाफ है, अमन है, शांति है, पीस है। इस्लाम को अगर तुमको जानना है, कुरान को अगर तुमको जानना है, कुरान और इस्लाम वो नहीं बताएंगे जो टीवी के शो में बैठकर हुकूमत के पैसों पे पलने वाले, तनख्वाह लेकर, दरमा लेकर, पैसे लेकर जो इस्लाम को टारगेट कर कर इस्लाम के बारे में प्रोपागंडा कर रहे हैं। इस्लाम उनके पास नहीं सीखना। इस्लाम वो नहीं बताएंगे चंद पैसों के खातिर जो पार्टियां बदल जाते हैं। इस्लाम वो नहीं बताएंगे चंद पैसों के खातिर जो झूठ, सच को झूठ बताते हैं। इस्लाम वो नहीं बताएंगे जो चंद पैसों के खातिर दूध को पानी बताते, पानी को दूध बताते हैं। इस्लाम वो नहीं बताएंगे जो चंद पैसों के खातिर जहर के प्याले को दूध का प्याला बताते हैं, जो झूठ में मिलावट करने वाले हैं, जिनके जिंदगियों में कोई सच्चाई नहीं, जिनके बात में कोई सच्चाई नहीं, और जिनके जिंदगियों की कोई हकीकत ही नहीं है। इस्लाम वो नहीं बताएंगे। इस्लाम अगर तुमको जानना है, कुरान पढ़ो। इस कुरान में असल इस्लाम क्या है वो इस्लाम बताया गया है। इस कुरान की पहली आयत में बताया गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिर्फ मुसलमानों के खुदा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिर्फ मुसलमानों के रब नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिर्फ मुसलमानों के रब, खालिक और मालिक नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को रोजी नहीं देता, सारे इंसानियत के लिए, सारे मखलूकात के लिए, सारे आलमों के लिए खुदा एक है। सब तुम एक ही खुदा के बंदे हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, सारे इंसानियत के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत के पैगंबर बनकर आए। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को हिदायत का मैसेज बनाकर भेजा, हिदायत की किताब बनाकर भेजा। इस्लाम दुनिया में कैसे फैला? क्या सबरीमला को किसी ने जबरदस्ती किया? किसी ने कहा कि कलिमा पढ़ो वरना मार देंगे, किसी ने कहा कि कलिमा पढ़ो मुसलमान हो जाओ वरना फला कर देंगे। आज लोग कहते हैं ना कि जय श्री राम बोलो, नहीं तो दुकानें बंद करो, जय श्री राम बोलो नहीं तो तुम्हारा कारोबार नहीं होगा, तुम्हारे दुकानें फैक्ट्रियां सब बंद करना पड़ेगा। जय श्री राम बोलो वरना मुल्क छोड़कर चले जाओ, लोग बोलते हैं। अल्लाह उन मेरे भाइयों को हिदायत अता फरमा। मगर इस्लाम जबरदस्ती से नहीं फैला। इस्लाम कैसे फैला है? इस्लाम की हिस्ट्री उठाकर देखो, इस्लाम फैला कैसे है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया गया, प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे कूड़ा डाला गया, कचरा डाला गया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी के लिए अल्लाह ने दुनिया को बनाया, जन्नत को बनाया, उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्के मारकर मक्के से निकाल दिया गया। जब हमारे नबी मक्के से जा रहे थे, पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इब्ने तलहा एक मर्तबा काबे की चाबियां दे दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूंगा। काबे की चाबियां दे दो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। इब्ने तलहा ने कहा कि नहीं दूंगा, तुम्हारे जगह में अगर कोई बच्चा भी आएगा, अगर कोई मुशरिक का बच्चा भी आएगा उसको मैं चाबियां दूंगा, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुमको चाबी नहीं दूंगा। तुम्हें काबे में नमाज पढ़ने की कोई परमिशन नहीं है, काबा हमारा है, हम तुमको कीली नहीं देंगे। ये किसके सामने बात हो रही है? जिसके लिए अल्लाह काबा बनाया उस पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात हो रही है। जिसको सारे नबियों का सरदार बनाया गया उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात हो रही है। जो सारे दुनिया का सबसे बेस्ट लीडर बना, जो सबसे बेस्ट आदमी है, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात हो रही है। तुमको चाबियां नहीं देंगे, तुमको कोई परमिशन नहीं है कि हमारे काबे में तुम नमाज पढ़ो।
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों से आंसू टपकाते हुए रोते हुए मक्के से निकल पड़े, मदीना चल गए। अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकत दिया, हुकूमत दिया, खिलाफत दिया। जब हमारे नबी पावर में आए, सारे दुनिया के अमीरुल मोमिनीन बने। सारी दुनिया की ताकत जब उनके पास आ गई, 10,000 मजमे के साथ मदीने से मक्के को आए। दुश्मन डर गया, अब इतने पावर के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आ रहा है, हमारे साथ क्या होगा। हम पत्थर मारे थे इस पैगंबर को, हम कचरा डाले थे इनके ऊपर, इनके रास्ते में हम कांटे बिछाए थे, इनको हम सताए थे, इनको हम कीलियां नहीं दिए थे काबे की नमाज पढ़ने के लिए। आज हमारे साथ क्या होने वाला है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे में आए, पूरे ताकत के साथ, हुकूमत उनकी, प्राइम मिनिस्टर बन गए, मगर प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुका हुआ था। हमारे नबी पूरे आजिजी के साथ, तवाज़ु के साथ मक्के में आए। सारे काफिर डर रहे थे। प्यारे नबी ने ऐलान कर दिया, आज तुम्हारे साथ कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुम सबको मैं माफ करता हूं। और जब इब्ने तलहा को बुलाया गया कि काबे के चाबियां लाने को कहो, इब्ने तलहा को बुलाओ, जो तलहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि तुम्हारे जगह बच्चा भी आएगा मुशरिक का, उसको मैं चाबियां दूंगा, तुमको नहीं दूंगा, चले जाओ हमारे मक्के से। वो डर रहा है कि आज एक प्राइम मिनिस्टर, एक बादशाह, एक खलीफा, अमीरुल मोमिनीन, सबसे बड़ा दुनिया का लीडर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुझे बुलाए हैं, मैं इनके साथ बदसलूकी किया था, पता नहीं ये मेरे साथ क्या करने वाले। उसने सोचा कि आज मुझे सब लोगों के सामने मेरी गर्दन उड़ाई जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा। इस्लाम पढ़ो मुसलमानों, हिंदू भाइयों, क्रिश्चियन भाइयों, दलित भाइयों, जो लोग इस्लाम के खिलाफ टारगेट करते हैं, मेरे माए, मेरे बहनें, टीवी ऑन करो, तुम भी इस्लाम पढ़ो। मोहम्मदुर, ये हिस्ट्री है, कोई झूठ नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब दुश्मन आया काबे की चाबियां लेकर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से काबे की चाबी ली और काबा का दरवाजा खोला, उसको पाक किया, नमाज अदा की, उसके बाद लॉक किया। लॉक करने के बाद ये जो चाबियां कीलियां हैं, इब्ने तलहा को देते हैं। तलहा, क़ियामत के सुबह तक, जब तक काबा रहेगा, इसके कीलियां, इसके चाबियां तुम्हारे खानदान में होंगे, तुम्हारे घर वालों में होंगे। इब्ने तलहा कहते हैं, इतना अच्छा आदमी, इतना बेस्ट लीडर, आज तक मैंने इतने अच्छे आदमी को नहीं देखा। मेरे पास चाबियां बाद में पहुंची, पहले कलिमा पहुंचा, मैं कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। इस्लाम कैसे फैला? जुल्म जबरदस्ती से इस्लाम नहीं फैला, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर से इस्लाम दुनिया में फैला है। गांधी जी कहते हैं, इस्लाम गोट ए प्लेस इन द वर्ल्ड नॉट विद स्वॉर्ड बट विद द बिहेवियर ऑफ लास्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में इस्लाम जबरदस्ती से, तलवार के जोर पर नहीं फैला। इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर, उनके अखलाक के जरिए से दुनिया में इस्लाम फैला है। मदीने के ऊपर बाज दुश्मन जंग के लिए गए, कमजोर को मारने के लिए, कमजोरों पे जुल्म करने के लिए, कमजोरों का खून करने के लिए, जान लेने के लिए दुश्मन गए थे। जंगे बदर में दुश्मन कैद कर लिए गए। अब हमारे बॉर्डर में कोई दुश्मन अगर कोई कोशिश करे हमारे मुल्क के लोगों को मारने के वास्ते, हम क्या करेंगे? दुश्मन को छोड़ देंगे? दुश्मन को कैसी सजा देंगे? पूरे टीवियों में, चैनलों में प्रोपेगेंडा होगा, दुश्मन फला मुल्क से आया, फला मुल्क से आया। चाहे किसी भी कंट्री से आने दो, कोई भी अपने मुल्क के दुश्मन को माफ नहीं करता। छोटा सा एक लीडर भी अपने दुश्मन को माफ नहीं करता।
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن صحابہ کے اوپر مارنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، جنگ کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ قید کر لیے گئے. محمد الرسول بادشاہ بن گئے، خلیفہ بن گئے. اس کے بعد جب قیدی تھے، قیدیوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ جیل میں ڈالا جاتا ہے. اس زمانے میں جیل نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، پورے پاور میں ہے مسلمان. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قیدیوں کو صحابہ تمہارے گھروں میں رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو مارنا نہیں، ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا. آج قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے دنیا میں دیکھ لیں گے ہم. جب دشمن قید کر لیے گئے، حضرت عزیر کہتے ہیں مجھے ایک صحابی کے گھر میں رکھا گیا، میں دشمن تھا، ان کا خون کا پیاسا تھا، مگر جب مجھے قید کر کے ان کے گھروں میں رکھا گیا، ان کے گھر میں کھانے کے واسطے صرف کھجور ہوتے تھے، روٹی بھی نہیں ملتی تھی. مگر کبھی کسی کو روٹی مل جاتی، وہ صحابہ محمد الرسول اللہ کے غلام، محمد الرسول اللہ کے صحابہ خود بھوکے رہتے تھے، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ گھر میں بچھانے کے لیے کوئی بچھونا نہیں، ایک ہی بچھونا تھا. جو گھر کے بڑے آدمی ہیں وہ بچھونا کے اوپر، بچھانا کے اوپر سوتے تھے، چادر کے اوپر سوتے تھے، باقی لوگ نیچے سو جایا کرتے تھے. جب قیدی دشمن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے گھر میں قیدی بنا کر جب بھیجے گئے، صحابہ کرام ان کو بستر کے اوپر سلائے، صحابہ خود نیچے سو گئے تھے. ایسے حالات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. لیڈرشپ، قیادت، طاقت آنے کے بعد، پاور آنے کے بعد لوگ ظلم کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت آنے کے بعد کمزوروں کو محمد الرسول اللہ سینے سے لگاتے ہیں، لوگوں کو ظلم سے بچاتے ہیں، دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، دشمنوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں. پیسے دے کر نہیں، دولت دے کر نہیں. آج پارٹی کے لوگ لاکھوں کا پیسہ دے کر لوگوں کو، لیڈرز کو خریدتے ہیں. محمد الرسول اللہ اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو خرید لیے تھے. اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، ان کے اخلاق، ان کے بیہیویئر، ان کے مورالٹیز کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. کوئی زبردستی سے نہیں پھیلا. ہم لوگوں کو اسلام کی جاننے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. سبری ملا نام کی ایک لیڈی جب قرآن پڑھتی ہے، قرآن اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جنت کا راستہ دکھاتا ہے. ہمارے گھروں میں اتنے سال سے قرآن ہے، ہم لوگوں کو راستہ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کو محبت کے نگاہ سے نہیں پڑھتے، قرآن کو محبت کے نگاہ سے نہیں دیکھتے. قرآن صرف ہمارے دکان کے اوپننگ کے واسطے، گھروں کے اوپننگ کے واسطے رکھا گیا ہے. مسلمانوں، اسلام جاننے کی کوشش کرو. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اسلام کے اوپر پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ یہ جو لوگ ہیں نا جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے، ان کے باپ دادا ان سے بڑے پاور والے دنیا میں آئے جو اسلام نہیں مٹا سکے. یہ لوگ اسلام کو کہاں سے مٹائیں گے؟ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسلام پہ چلو. ایک سبری ملا ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے کہ مسلمان ہو رہے. روزانہ ایسے ہزاروں کے لوگ اسلام کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے، کیونکہ پوری کی پوری سچائی ہے اس میں انسانیت ہے، اس میں پریم ہے، اس میں پیار ہے، اس میں محبت ہے. اسلام برابری کا تعلیم دیتا ہے، برابری کا حق دیتا ہے. ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کیا ہے جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کیا ہے اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہر جمعہ قرآن کے ٹاپک پر اسلام جو اصل حقیقی اسلام ہے
اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے نئے باتیں ہم پیش کریں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے 1 بجے سے پہلے آ جانے کی کوشش کریں، مین جو اسلام کے چیزیں ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔